Good morning dear student, welcome back to our chemistry lecture. In previous lecture we saw reactions and preparation of alkenes. In previous lecture we saw a reaction and preparation of alkenes. In today's lecture we have to discuss next part of our chapter, that is aliphatic hydrocarbon, and in today's lecture part of that chapter we have to discuss, that is our alkenes. At the starting of this chapter aliphatic hydrocarbons, we discuss, in introduction of this part we discuss what is meant by alkene and their general formula and some examples regarding these alkenes. Again we have to recall that general formula of that alkene. What is the general formula of alkene? Alkene having general formula CnH2n. Alkene having general formula CnH2n, which contains carbon-carbon double bond. This alkene contains basically कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड. म्हणजे या अल्केन मध्ये काय प्रेझेंट असतो? कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड प्रेझेंट असतो. अल्केन मध्ये कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्डच असतो. अल्काइन मध्ये काय असतो? कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेझेंट असतो. Having this alkene having general formula CnH2n. If we compare this alkene with alkane, this alkene compare with alkane, then we know that alkene contains less number of hydrogen as compared to alkane. If we consider parent methane or consider ethane, obviously ethane contains how many hydrogen? There is 6 hydrogen, and ethene in this alkene contains only 4 hydrogens. So we call alkene contains less number of hydrogen as compared to alkane. Okay. Then this alkene also shows some geometrical isomerism concept, cis-trans, that is cis-trans isomers. Some alkenes having different isomers. For example, 2-butene. If we consider a 2-butene, structure of 2-butene is CH3, CH double bond, CH, CH3. This one is 2-butene. How we directly called that? याला आपण डायरेक्टली कसं म्हणू शकतो? 2-ब्युटीन. IUPAC नॉमेनक्लेचर मध्ये आपण पुढे पाहणार आहोत की IUPAC नॉमेनक्लेचर कसं आहे. तर हे जे 2-ब्युटीन आहे, हे 2-ब्युटीन सिस ट्रान्स आयसोमेरिझम कसं दाखवाल किंवा जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम? दिस युअर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. We know that cis means identical group are same side of double bond. The CH3 group are same side, that's why we called it as cis 2-butene. Cis 2-butene. And here another geometrical isomerism of 2-butene is like this, that 2CH3 group, this 2CH3 group is on opposite side of double bond, and that is trans situation. That's why we called it as a trans 2-butene. Here trans 2-butene, and this one is cis 2-butene. These are two geometrical isomers of butene. Pentene, like that, pentene also shows 6 geometrical isomerism. Like that, this alkene having different types of geometrical isomerism shown by different alkenes. Then come towards our point, that is IUPAC nomenclature of this alkene. Before that, in previous lecture for alkane we discuss
common or trivial name. म्हणजे आपण मागच्या लेक्चरमध्ये अल्केन ज्यावेळेस पाहिलं त्यावेळेस कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम, अल्काइल ग्रुप सिस्टीम अँड नंतर आपण IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टीम पाहिलं होतं. तर याच्यामध्ये आपण डायरेक्टली काय डिस्कस करणार आहोत, IUPAC नॉमेनक्लेचर. कारण जे कॉमन नेम आहेत किंवा ट्रिवियल नेम ज्याला म्हणतात ते फक्त काहीच अल्किनसाठी आपण कन्सिडर करणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल इथिलीन, प्रोपिलिन अँड आयसोब्युटिलिन. फर्स्ट 3 जे अल्किन आहेत, पहिले 3 जे अल्किन आहेत त्यांच्यासाठीच आपण कॉमन नेम कन्सिडर करणार आहोत, बाकीच्यांसाठी नाही. त्याच्यामुळे तो पार्ट आपण डायरेक्टली स्किप करणार आहोत. डायरेक्टली आपण काय पाहणार आहोत, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किन. IUPAC नॉमेनक्लेचर. जसं आपण अल्केनच्या बाबतीत काही रूल्स पाहिले, अल्केनच्या IUPAC नॉमेनक्लेचरसाठी काही रूल पाहिले, त्याच पद्धतीने आपल्याला अल्किनच्या IUPAC नॉमेनक्लेचरसाठी काही रूल पाहिजेत. तेच रूल आपण आज या लेक्चरमध्ये डिस्कस करणार आहोत. देन फर्स्ट रूल इट्स सेम लाईक दॅट अल्केन. वी हॅव टू सिलेक्ट ए लॉन्गेस्ट कंटिन्युअस चेन. वी हॅव टू सिलेक्ट ए लॉन्गेस्ट कंटिन्युअस चेन which contains carbon-carbon double bond. which contains कार्बन डबल बॉन्ड. ज्यावेळेस आपण एक लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन जसं अल्केनमध्ये केलं तर तसंच सेम इथं लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन. पहिला रूल काय सांगतो आपल्याला, काय करायचं आहे तर एक लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन सिलेक्ट करायची ज्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट असेल, कार्बन डबल बॉन्ड प्रेझेंट असेल, कार्बन डबल बॉन्ड प्रेझेंट असेल. अँड द नेम ऑफ दॅट अल्किन इज डिराइव्ड. जसं आपण अल्केनमध्ये डायरेक्टली पॅरेंट अल्केन, मिथेन, इथेन असं सुरू केलं तर तसं आपल्याला नेम ऑफ दॅट अल्केन, आपण जर एक पॅरेंट अल्केन सिलेक्ट केला, कंटिन्युअस चेन सिलेक्ट केली तर त्याला नाव काय द्यायचं, नेम ऑफ दॅट अल्केन इज डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग एंडिंग ENE फ्रॉम अल्केन बाय ENE. जो लास्ट प्रेफिक्स आहे ANE अल्किन मधला तो कशाने रिप्लेस करायचा आहे तर ENE या ग्रुपने रिप्लेस करणार आहात आणि तो अल्किनसाठी पॅरेंट हायड्रोकार्बनमध्ये. फॉर एक्झाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2. अल्केनमध्ये 2 कार्बन असणारा पॅरेंट अल्केनला काय म्हणतो आपण, अल्केनमध्ये पहा 2 जर कार्बन प्रेझेंट असेल तर काय म्हणतो, इथेन. तसं इथं इथेनच, पण जो लास्ट प्रेफिक्स आहे ANE तो कशाने रिप्लेस करणार तुम्ही, ENE. दिस वन इज इथिन. देन अनदर एक्झाम्पल प्रोपिन, CH2 डबल बॉन्ड CH3. इथे आपण सुरुवातीला लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन सिलेक्ट केली विच कंटेन्स कार्बन डबल बॉन्ड अँड नेम कसं, नाव कसं देणार त्याला, पॅरेंट हायड्रोकार्बन लाईक अल्केन, बट एंडिंगचा जो प्रेफिक्स आहे तो काय ANE च्या जागी काय येईल, ENE. दिस वन इज मिथेन, इथेन, ब्युटेन, सॉरी मिथेन, इथेन, प्रोपेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, and here this one is propene, or we also called it as 1-propene. Propene or 1-propene, methane, ethane, propane. जो एंडिंगचा ANE आहे पॅरेंट हायड्रोकार्बन मधला, अल्किन मधला, तो कशाने रिप्लेस करणार, ENE ने रिप्लेस करणार. ओके, दिस वन इज 1-propene and ethene. Okay, first rule state that we have to select longest continuous chain which contains कार्बन double bond. हा लॉंग कंटिन्युअस चेन सिलेक्ट करायची ज्याच्यामध्ये कार्बन डबल बॉन्ड इन्क्लूड झाला पाहिजे. आणि नाव कसं देणार पॅरेंट हायड्रोकार्बनला, तर जो शेवटचा अल्केन मधला ANE जो प्रेफिक्स आहे तो कट करून त्याच्या जागी काय टाकणार, ENE हा जो प्रेफिक्स आहे तो ऍड करायचा. हा झाला फर्स्ट रूल. देन सेकंड रूल regarding this IUPAC nomenclature of alkene is number the carbon atom. We have to number the carbon atom which will be select as a longest continuous chain. Okay, number the carbon atom in the longest chain from the end which gives a
smallest number to carbon carbon double bond and respectively to that alkyl group. ज्यावेळेस तुम्ही लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन सिलेक्ट केली तर लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेनला नंबरिंग द्यायचं आहे आपल्याला, पण इथे नंबरिंग देताना कसं द्यायचं आहे तर कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला कमीत कमी नंबरिंग. कसं तर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो आहे त्याला कमी नंबरिंग येईल म्हणजे स्मॉलेस्ट नंबर. दिस इज युअर 2-ब्युटीन. नंबर कसं दिला आपण 1 2 3 4 आणि जरी या साईडने दिलं तरी 1 2 3 4 बोथ साइड हॅव्हिंग सेम नंबर टू आवर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. कुठल्याही साईडने नंबरिंग दिलं तर सेम येते, त्याच्यामुळे इथं प्रॉब्लेम नाही. पण ज्यावेळेस तुम्ही 1-ब्युटीन कन्सिडर करणार आहात, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ युअर 1-ब्युटीन और दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्युटीन. इथं आपल्याला नंबरिंग कसं द्यावं लागेल 1 2 3 4 आणि 1 2 3 4. कुठल्या प्रकारचं नंबरिंग इथं बरोबर असेल तर हे जे नंबरिंग आहे वरचं ते नंबरिंग कसं असेल बरोबर असेल. दिस वन इज रॉंग नंबरिंग. वाय इन दिस नंबरिंग अप्पर नंबरिंग our carbon carbon double bond having smallest number and this lower numbering our carbon carbon double bond having highest number. In between this comparison between these two type of numbering, so this one is our correct numbering, so we called it as a 1-butene. Butene no doubt, but position 1 mention position of the double bond. Okay, next rule is indicate by numbers ऑफ पोजिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप. जी अल्काइल ग्रुपची पोजिशन आहे ते आपल्याला नंबरिंगने इंडिकेट करायची, जसं अल्केनमध्ये केलं तर तसं. देन नेक्स्ट रूल दॅट इज 4th रूल स्टेट दॅट इफ geometrical isomerism is there, like we in previous lecture or before some time we discussed 2-butene. If geometrical isomerism is there in molecule, then use a prefix cis and trans. ज्यावेळेस geometrical isomerism present असेल त्यावेळेस तुम्ही काय प्रेफिक्स यूज करणार आहात cis and trans हा जो प्रेफिक्स आहे तो यूज करणार आहात. then use prefix cis and trans. ज्यावेळेस जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम प्रेझेंट असेल तुमच्या नॉमेनक्लेचर मॉलिक्यूलमध्ये किंवा स्ट्रक्चरमध्ये त्यावेळेस तुम्हाला काय प्रेफिक्स यूज करायचे सिस अँड ट्रान्स हे जे प्रेफिक्स आहेत ते यूज करणार. देन नेक्स्ट रूल इज दॅट व्हेन अल्किन कंटेनिंग हॅलोजन्स, इफ अल्किन कंटेनिंग हॅलोजन्स then that alkenes are named as haloalkenes. त्या अल्किन्सला आपण काय हे करणार हॅलोअल्किन्स कन्सिडर करणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल दिस इज युअर propene, but we have to mention bromine or this halogen in that name. So if we number like this 1 2 3 bromine having second position, then 2 bromo, we have to mention this halogen in that name 2 bromo propene. 2 bromo propene. ज्यावेळेस हॅलोजन प्रेझेंट असेल तर त्या हॅलोजनची पोझिशन नंबरिंगने तुम्ही अशा पद्धतीने मेन्शन करायची. हा एक रूल आहे. त्याच्यानंतर ज्यावेळेस अल्कोहोल किंवा OH ग्रुप ज्यावेळेस प्रेझेंट असेल इन अल्कॅनॉल्स मीन्स हायड्रॉक्सिल ग्रुप इज प्रेझेंट इन युअर मॉलिक्यूल, देन ज्यावेळेस OH ग्रुप और हायड्रॉक्सिल ग्रुप जर प्रेझेंट असेल तर प्रेफरन्शियल तुम्ही काय करणार आहेत देन OL टेक्स प्रायोरिटी ओव्हर ENE. म्हणजे ज्यावेळेस OH ग्रुप तुमच्या अल्किन स्ट्रक्चर असेल बेसिकली त्याच्यामध्ये जर OH ग्रुप प्रेझेंट असेल तर OH ग्रुपच्या म्हणजे अल्कोहोलचं जे नॉमेनक्लेचर थोडक्यात काय अल्कोहोलची जी नॉमेनक्लेचर सिस्टीम आहे ती तुम्ही तिथे यूज करणार आहात. फॉर एक्झाम्पल if we consider CH2
double bond CH, single bond CH2 OH. Okay, this one is according to our alkene, this one is parent hydrocarbon propene, but आपल्याला जी OH ला आहे म्हणजे जे अल्कोहोल आहे त्याला प्रायोरिटी द्यायची, म्हणजे जे पॅरेंट आहे आपल्याला ते पाहावं लागेल. इथं मग काय 1 2 3 असं एक नंबरिंग येईल आणि इकडनं अल्कोहोलकडनं एक नंबरिंग येईल 1 2 3. मग आपण इथे काय कन्सिडर करणार आहोत, अल्कोहोलला प्रेफरन्स देणार आहोत, म्हणजे 2 प्रोपीन, म्हणजे नंबरिंग कसं देणार होतं 1 2 3 2 प्रोपीन अँड OH कुठं ॲड आहे, एक नंबरच्या कार्बनला, म्हणून 1 ऑल. 2 प्रोपीन 1 ऑल मीन्स दिस इज नॉमिनक्लेचर ऑफ आवर अल्कोहोल. म्हणजे जे शेवटी आपण कन्सिडर करतोय पॅरेंट ते कुठल्या प्रेफरन्सने केलं आहे, तर OHचा जो आहे अल्कोहोल टाईपच्या नॉमिनक्लेचरने इथं प्रेफर. म्हणजे ज्यावेळेस मॉलिक्युलमध्ये तुमचा CC डबल बॉन्ड पण आहे कंपाऊंडमध्ये आणि OH पण आहे, तर इथं अल्किनचं IUPAC नॉमिनक्लेचर न हे करता तुम्ही अल्कोहोलचे जे रूल आहेत ते यूज करणार आहात. ठीक आहे, हा एक रूल आहे. ज्यावेळेस अल्कॅनॉल प्रेझेंट असतो त्यावेळेस प्रायोरिटी गिव्स टू OL इन, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही अल्किन आणि अल्कोहोल एकाच मॉलिक्युलमध्ये प्रेझेंट आहेत त्यावेळेस अल्कोहोलला काय करणार आहात, प्रायोरिटी जास्त देणार आहात, अल्कोहोलच्या नॉमिनक्लेचरनुसार प्रायोरिटी देणार आहात. देन दिस वन इज दिस, हे काही रूल आहेत जे IUPAC नॉमिनक्लेचर अल्किनचं सांगतात किंवा इंडिकेट करतात. त्याच्याशी रिलेटेड आपण काही एक्झाम्पल्स बघूया. देन नेक्स्ट पार्ट इज एक्झाम्पल्स रिलेटेड टू this one is our no doubt 4 carbons means butene, but we have to mention double bond position here. Also geometrical isomerism is there, so preferentially this one is 2 methyl group at same side, so this one is cis 2. Here we have to mention position of bromine 2 bromo, and parent is butane but double bond position is 2, that's why 2 bromo 2 butene. लक्षात आलंय कसं केलंय. जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम काय, इथं सिस आहे का ट्रान्स आहे, हे सिस आहे ते मेन्शन केलं. नंतर हॅलोजनची जी पोझिशन आहे ती 2 नंबर पोझिशनला हॅलोजन अटॅच आहे 2 ब्रोमो, आणि नंतर डबल बॉन्डची जी पोझिशन आहे 2 अँड पॅरेंट ब्युटीन. अशा पद्धतीने आपण नॉमिनक्लेचर केलं आहे. ओके, देन अनदर एक्झाम्पल. आता इथं कुठल्या प्रकारचे जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम आहे का, सेम ग्रुप सेम साईडला काय कन्सेप्ट आहे का, अपोजिट साईडला चारही ग्रुप डिफरंट आहेत, त्याच्यामुळे इथं काही जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम कन्सेप्ट अप्लाय करता येणार नाही. तर आपल्याला डायरेक्टली जो हॅलोजन आहे त्याला प्रेफर करू. हियर वी हॅव टू सिलेक्ट ए लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन 1 2 3 4 5, किंवा दुसरं एक नंबरिंग होईल 1 2 3 4 5. कमीत कमी नंबर कुठला येतो रे कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला कुठल्या साईडने, हे जे दिलं आहे त्याच्यानुसार, मीन्स दिस नंबरिंग इज करेक्ट. देन हियर थर्ड पोझिशन ऑक्युपाय बाय क्लोरीन, सो 3 क्लोरो, second and third double bond 2 pentene. How many carbon atom in parent hydrocarbon? 5 carbon atom, so this one is pentene. 3 chloro, position of chlorine, and then 5 carbon atom, that's why 2 pentene. We have to mention double bond. Okay, another example.
CH2 double bond CH, CH3, CH2, Cl. Okay. Then numbering कसं तर longest continuous chain कुठली येईल बरोबर 1 2 3 2 number having alkyl group that is 2 methyl, then 3 chloro, 2 methyl, 3 number having chlorine, third number having chlorine, 3 chloro, and then 1 and 2 having double bond. So 1, how many carbon is there? 3 carbon, so 1 propene. Okay, then this one is IUPAC nomenclature of alkene. We have to discuss some rules for that IUPAC nomenclature of alkene. So then next part of this chapter is physical properties of alkene, that will be discussed in next lecture. Thank you.